राजखान्थिनि बिथाया माब्लाबाबो अरायनि थाखाय जानो हाया माब्लाबा राजखान्थियाव थानानै मानसिखौ हेल्प खालामनाय माब्लाबा पलिटिकल पार्टिनि लिडार जानानै मानसिखौ सहाय खालामनाय बेफोरनि मान सन्माना मोनसे समनिल' जायो नाथाय नोंथांमोननि डिग्रीखौ लानानै मोनथिजानाय प्रफेसार लाइननि डक्टरेट लाइननि आईएएस अफिसार एसएस अफिसार जिखि जाया सोलोंथाइखौ लानाय जाया फेमास जायो जाया मोनथिसायो बयजोंबो सिनाय जायो बिसोर बायदिनि मान सन्मान मर्यादा मर्यादाया गोबाव सम थैनायनि उनावबो जायो नाथाय आं गावखौनो अनुभव खालामदों आं जेब्ला बे पावाराव गैया जागोन सरकारनि मानसि नङि जागोन अब्ला आंखौ सिनायनाय आरो अननाय होननाया मोनसे समाव जोबथाहैनोबो हागौ होननानै बुंनाय जादों दा बेनिखायनो आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों जोङो जोबथाहैजालायनाय जोबहैलायनाय मान सन्मान जोंनि गेजेराव जेन थाया आरो बे अरायनि थाखाय मान सन्मानखौ लानोब्ला फरायनायनि अनगायै जोंहा जेबोआनो गैया होनजायो मन्त्रि एमएलए एमपि मिनिस्टार जाब्लाबो गोबां दङ मन्त्रि एमएलए एमपि जानाय रिटायार जानानै थानाय पेन्सन मोननानै थानाय एक्स जानानै थानाय दङ नाथाय बिथांमोनखौ जों सम सम बावगारलाङो बेनो जाहैबाय बे मोनसे सम बायदिफोरल' मोनसे समनि थाखायल' जायो नाथाय नोंथांमोना जाय कलेजाव थानानै फरायगासिनो दङ आरो बे कलेजनिफ्रायनो मोनथिजानाय फेमास पपुलारिटी बे मोनसे बिथाया सानसे नोंथांमोननि सिगाङाव फैगोन आरो अब्ला जेब्ला फैगोन अब्ला बयजोंबो मोनथिजागोन जा जेरै जोंहा बि बरुवानि एसिस्टेन्ट दंमोन ना प्रफेसार एसिस्टेन्ट दङ जोंहा एसिस्टेन्ट प्रफेसार दङ बिथांमोननि मान सन्माना थैनायनि उनावबो थाबाय थागोन मिथिबाय बिथांमोननि मावनाया जायफ्रा डक्टरेट खालामदों जायफ्रा सेकुलार इडुकेसनखौ लानानै मानसिजों मिथिजादों बिथांमोननि मान सन्माना टाइटेलजों थांफालांबाय थागोन नाथाय आंखौ जायफ्रा दिनै कलेजफोरा लिंदों मान सन्मान होदों बे मोनसे समाव जोबथाहैगोन आरो माब्ला जोबथाहैगोन बै मोनसे सम दङ बे समा जोबथाहैगोन बुजिनो एसे गोब्राब जागोन ना होमबा आं बेखौ बुंनो नागिरदों दा नोंथांमोना आंखौ माबोरै सिनायनानै बिक्रम दादाखौ जोंहा सिनायनांगोन नाथाय आं जेबो नङा माब्लाबा मानसिखौ इनकारेज खालामो अननाय होयो अननाय मोनफिननायखाय अननाय होयो आरो माब्लाबा थांनानै एसे बिसोरनि सुखु दुखुखौ बुजियो थाबाथ' थाबाय नङा होमबा बे मान सन्माना थाबाथ' थाबाय नाथाय आं नोंथांमोननि सन्मानखौ नाहरदों नोंथांमोननि अननायखौसो आङो नाहरदों जे जाय कलेजाव फरायनानै नोंथांमोना डक्टरेट जागोन प्रफेसार जागोन बेलाय दिपेन बर'निसो खोथा दिपेन बर'आ जाहैबाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट आं बुंदों बियो आबसुनि प्रेसिडेन्ट बियो बुंनांगौमोन खालि बर' जाथिनिल' आङो लिडार नङा बिटिसिनि गासिबो जाथि जन'गोष्ठिनि जानानै आं खामानि मावगोन बयबो आंखौ सहाय खालाम होननानै बुंनांगौ खालि बर'ल' बुंबाय थादों बियो बेवहायनो भुल जादों बेना অনাগত 5 বছৰটো অসমৰ বাবে এক সোণালী অধ্যায় কিয় যোৱা 10 বছৰত সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ সময়ত কিছুমান আমি প্লেনিং কৰিছিলো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষেদি আমি ডিব্ৰুগড়লৈকে ৰাস্তা বনাম বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছিলো মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সময়ছোৱাত এই কথাবিলাক আমি গ্ৰাউণ্ডেড কৰিলো আধাৰশিলালৈ কিন্তু আপুনি যদি চাই অহা 5 বছৰ কি হ'ব যদি খুব থোৰতে মই কওঁ অহা 5 বছৰ ধুবুৰী ফুলবাৰী দলং উদ্বোধন হ'ব শুৱালকুছি পলাশবাৰী দলং উদ্বোধন হ'ব গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব শিলচৰ গুৱাহাটীৰ মাজত এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ কাম সমাপ্ত হ'ব শিলচৰত নতুন এয়াৰপোৰ্টৰ কাম সমাপ্ত হ'ব
নুমলীগড় গহপুৰ টানেলৰ কাম সমাপ্ত হ'ব, ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ আৰম্ভ হ'ব, ফাৰ্টিলাইজাৰ কাৰখানা আমাৰ নামৰূপত চলি আছে সি আৰম্ভ হ'ব, কাজিৰঙা দি এলিভেটেড কৰিডৰটো আৰম্ভ হ'ব, মানুহ গাড়ী যাব, যোৰহাট মাজুলীৰ মাজৰ দলঙেদি মানুহ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। তাৰমানে আজিৰ দিনটোতে মই আপোনালোকক যিমানখিনি কথা ক'লো, ৰাতি আপুনি শুই থাকোঁতে এই কথাখিনি ভাবিব যে অকল এইখিনিয়ে হৈ গ'লে অসমখন কিমান পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। নাৰেংগী কৰোৱাৰ দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'ব। তাৰমানে যোৱা 10 বছৰৰ আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল এতিয়া মানুহে মাত্ৰ মুখত শুনিছে আৰু আধাৰশিলা দেখিছে। সম্পূৰ্ণ মাত্ৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ সেতুখন দেখিলে, বাকীটো একো দেখা নাই। এতিয়া সম্পূৰ্ণ কামখিনি দেখিব আৰু নতুন কামটো আহিবই, কিন্তু একো যদি নতুন কাম নাহে, মাত্ৰ মই কোৱা কথাখিনিকে যদি বাস্তৱত পৰিণত হয়, কিমান অসমখন পৰিৱৰ্তন হ'ব আপোনালোকে চিন্তা কৰক। শিলচৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত 5 ঘণ্টাত আহিব পাৰিব। দৌৰ মাৰোঁতে গোলাঘাটৰ পৰা আপুনি বিশ্বনাথ চাৰিআলি গৈ পাব, দৌৰ মাৰোঁতে যোৰহাটৰ পৰা মাজুলী গৈ পাব, দৌৰ মাৰোঁতে চিপাঝাৰ গৈ পাব। এই ধুবুৰী মানুহে দৌৰ মাৰোঁতে মেঘালয় তুৰা পাব। গতিকে তাকে আমি বহি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে 10 বছৰৰ কামখিনি এতিয়া মানুহে দেখা পাব। কাৰণ ভাৰতত কাম কৰোঁতে কি 5 বছৰ ভাবিব, 5 বছৰ ফাইলৰ কাম কৰিব, ঠিকা ঠাকুলি দিব, শেষৰ 5 বছৰত খেতিটো আপুনি কাটিব। আমি তাকে চিন্তা কৰিছিলোঁ যে এতিয়া যদি এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলেহেঁতেন গোটেইবোৰতো খেলি মেলি হৈ গ'লহেঁতেন। সেইকাৰণে এই 5 বছৰত আমাৰ খেতিটো কটাৰ সময়। যি প্ৰথম পৰিকল্পনা হ'ল, তাৰপিছত আমি ৰোপণ কৰিলোঁ। এতিয়া মাঘ বিহুৰ সময়ত আমি শস্য নচপাওঁ জানো? এই 5 বছৰ হৈছে শস্য চপোৱাৰ সময়। মইতো মানুহে দেখা পাওক বুলি জোৰ জবস্তি চানমাৰী ফ্লাইঅভাৰখন কৰিলোঁ। নিয়মতে তাক আৰু 6 মাহ দৰকাৰ, কাৰণ ওপৰত কাম কৰিব আছে, তলত আছে। কিন্তু বা ভাস্কৰ বৰ্মাৰ সেতুখনৰে আচল নেগুৰটোতো লগাই নাই, 6 মাহৰ পিছতে লাগিব। তাৰমানে কাম দেখুৱাৰ সময় হ'ল এই 5 বছৰ, ফলাফল দেখুৱাৰ। কিন্তু মানুহক কিবা এটা ইলেকশ্যনৰ আগত দেখুৱাব লাগে বুলি এইখিনি জোৰ জাৰ কৰি কৰিছোঁ। এটা মাজুলীতে এখন দলং উদ্বোধন কৰিছোঁ, কিন্তু লখিমপুৰ গৈ লাগিব পৰা 2nd দলংখন হোৱা নাই। তাৰমানে এতিয়া মাত্ৰ যে মানুহে বিশ্বাস কৰক যে আমি কৰিছোঁ বুলি, এইটো হ'ল অলপ যে মানে ভাতটো বনোৱাৰ আগতে অলপ সিজিছে নে নাই চাওঁ। এই যোৱাখিনি আছিল সিজিছে নাই চোৱাৰ সময়, কিন্তু আচল ভাতটো এতিয়াহে আমি খাম। গতিকে এই 5 বছৰ যদি আমাৰ চৰকাৰখন নাহিলেহেঁতেন আমাৰ বহুত দুখ লাগিলেহেঁতেন, কাৰণ যোনে ফিতা কাটে নামটো তাৰহে হ'ব। গতিকে বাকীটো কোনে আধাৰশিলা কৰিছিল তাৰতো নাম নহয়। আধাৰশিলা কৰা ফলকখন একাষৰীয়াকৈ পৰি থাকে, উদ্বোধনৰ ফলকখনে ডাঙৰ হয়। দিল্লীত অসম ভৱন নিৰ্মাণ নতুন হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ হ'ব। কলিকতাত ইমান ডাঙৰ অসম ভৱন, বম্বেত মাতি লৈছোঁ, সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই দিছে, তাতে ডাঙৰ অসম ভৱন হ'ব। বেংগলোৰৰ অসম ভৱন ৰেডি হৈ আছে, ফিতা কাটিব লাগে, খালি হোৱাইট ৱাশ্বিঙৰ কামটো বাকী আছে। ইমানবোৰ কাম কৰি থোৱা আছিলে, কিন্তু যোৱা সময়ৰ আগতে আমি দেখুৱাব পৰা অৱস্থাত নাছিলোঁ। কেইটামান চিজাৰিয়ান অপাৰেশ্যন কৰি মানুহক দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু নৰ্মেল ডেলিভাৰীটো এতিয়াহে হ'ব। সেইকাৰণে এই 5 বছৰ হ'ব অসমৰ আটাইতকৈ স্বৰ্ণীল সময়। মানুহে পৰিৱৰ্তনটো দেখা পাব যে মোৰ ৰাজ্যখন দেখোন এনেকুৱা হৈ গ'ল। এইখিনি দেখোঁতেই মানুহে ইমান প্ৰশংসা কৰি আছে। আৰু মইতো কৈছোঁ যে এইখিনি নিত্য নাটিকাহে, নাটকখন এতিয়াহে হ'ব। কিন্তু আৰু 1.5 লাখ বিঘা মাটি খালী হ'ল, কিন্তু চৰ আৰু বনভূমি, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আৰু 3-4 লাখ বিঘা মাটি খালী কৰিবলগীয়া আছে। এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰবিলাকো ভাল আহিছে, আমি কৰিব পাৰিম। গতিকে মোৰ দৃষ্টিত আটাইতকৈ যদি ভাল হ'ব, আগতে আমি কি হয়, আমি যদি বিদেশী নাগৰিক এজন পুছবেক কৰোঁ বা আমাৰ ন্যায়ালয়ে যদি এজন মানুহক বিদেশী বুলি কয়, তেওঁলোক পশ্চিমবংগত সোমাই যায়। একেই ইয়াত যিটো আমি মৈমনছিঙীয়া ৰংপুৰীয়া বুলি কওঁ, তাতো একেই মানুহ আছে। ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক শ্লিপ হৈ পশ্চিমবংগত সোমাই যায় আৰু আমি তেওঁলোকক বিচাৰি নাপাওঁ। পশ্চিমবংগত বিজেপি চৰকাৰখন হোৱাৰ কাৰণে ভাৰত বাংলাদেশ ফেন্সিংটো এবাৰ কমপ্লিট হ'ব। আৰু আমাৰ 2খন চৰকাৰৰ সহযোগিতাত বিদেশী নাগৰিকৰ অন্তত নতুন প্ৰব্ৰজনৰ বিৰুদ্ধে আমি সাংঘাতিকভাৱে যুঁজিব পাৰিম। আৰু বেংগল চৰকাৰখন যোনেই নহওক কিয়, গোটেইখিনি বিধায়ক
বা মন্ত্ৰী মোৰ লগত অত্যন্ত আপোন, যিখিনি বিজেপি ক'ব গ'লে তেওঁলোক ৩-৪টা ইলেকশ্যনত হাৰিছে, এইবাৰ জিকিছে, হাৰা জিকা সুখ দুখ মই সকলো সময়তে তেওঁলোকৰ লগত আছিলো। সেইকাৰণে চৰকাৰখনৰ লগত আমাৰ এটা ৱৰ্কিং ৰিলেশ্যন হ'ব। আৰু এইবাৰহে আটাইতকৈ যিটো আমাৰ অসমৰ আটাইতকৈ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন, সেইটোত আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। আৰু আজি যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণটোতো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাকেইষাৰে উল্লেখ কৰিছে। সেইকাৰণে মই ভাবো যে পশ্চিমবংগৰ বিজয়, অসমৰ বিজয়টো যদি আমাৰ কাৰণে এটা কেক, পশ্চিমবংগ আইচিং ইন দ্য কেক, মানে উইদাউট ৱেষ্ট বেংগল আমি বহুত কাম কৰিব নোৱাৰো। আজি নুমলীগড় শোধানাগাৰে পাইপলাইন এডাল আনিব লাগে উৰিষ্যাৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে, বেংগলে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে, পেলাই থৈ দিছে। এই গোটেই যদি আমি যিকোনো কাম কৰিব খোজো, পশ্চিমবংগৰ থ্ৰুদিয়েতো অসম আহিব। যেনেকে মেঘালয়ক যদি অসমে সহায় নকৰে, মেঘালয়তো কোনো কাম নহয়। যেনেকে আমি মেঘালয়ৰ মুখত বহি আছো, আমাৰ মুখত পশ্চিমবংগ বহি আছে। সেইকাৰণে পশ্চিমবংগৰ বিজয়ে অসমৰ বিজয়ৰ আনন্দটো দুগুণ কৰিছে। হ'ব, মই এটাই কথা ক'ম, বহুত থিমেটিকত মই আজিয়ে যোৱাটো উচিত নহ'ব, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী এজন হওক, শপত হওক, বহুত ভিতৰলৈকে মই যাব খোজা নাই। কিন্তু মানে এটাই কথা মই কৈছো কি যে চৰকাৰখনে এই 5 বছৰত কাম কৰাৰ বহুত ভাল সুযোগ পাব। মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক অসম্ভৱ সহায় কৰিব। আৰু মই ভাবো যে বানপানীৰ সমস্যা হওক, গৰাখহনীয়া হওক, কৃষি হওক, জলসিঞ্চন হওক, আমি এইবাৰ কাম কৰিব পাৰিম। কিন্তু এটা আপোনালোকক নিশ্চিতভাৱে মই ক'ব লাগিব যে অসমৰ যিটো টপ'গ্ৰাফি, সেই টপ'গ্ৰাফিটো অন্যৰ লগত সম্পূৰ্ণ বেলেগ। আমাৰ এটা নিজস্ব প্ৰত্যাহ্বান থাকে, আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বানবোৰ সন্মুখীন হ'বলৈ অজস্ৰ টকাৰ প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে কিছুমান কাম মনত ইচ্ছা থাকিলেও কৰিব নোৱাৰি, আৰু কিছুমান কাম কৰিব পাৰি। গতিকে দেখা যাওক, চৰকাৰখন আহক, সকলো